Okay, so now we start the lecture. કાલે આપણે અહીંયા સુધી જોયું હતું આ તમને આ બે દાખલા મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલા હતા 4 અને 5 નંબર 4 અને નંબર 5 તો એનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ આપણે આ 4 નંબર છે 1101011 આને આપણે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું છે ઓકે સો શું કઈ રીતે કરશું તો કે આ જે 1 આખી રકમને નીચે લખી નાખો પછી આ રાઈટ મોસ્ટ સાઈડ આને એલએસબી કહેવાય એલએસબી થી ચાલુ કરીને કોની વડે ગુણશું 2 વડે આને 2 વડે અહીંયા 2 વડે 2 વડે 2 વડે 2 વડે અને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું સો સ્ટાર્ટ કરીએ સો ધીસ વન ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ધીસ વન ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 this 0 is multiplied by 2 then 1 is multiplied by 2 then 0 is multiplied by 2 then this one is multiplied by 2 and this one is multiplied by 2 okay now solve it so 2 into 1 that is 64 into 1 2 into 5 into 1 that is 32 into 1 16 into 0 8 into 1 4 into 0 2 into 1 and 1 into 1 2 એટલે 1 થાય બરાબર આપણે કાલે જ જોયું હતું હવે આને સોલ્વ કરીએ 64 multiplied by 4 that is 64 32 multiplied by 1 that is 32 16 multiplied by 0 that is 0 8 multiplied by 1 that is 8 4 multiplied by 0 that is 0 2 into 1 2 1 into 1 1 now add this so when you add this 64 plus 32 that is 96 plus 8 104 plus 2 106 plus 1 that is 107 this is your final answer Jaideep Goel has, I think Jaideep Goel has done the assignment. Your answer is right. Next, અહીંયા સુધી સમજાઈ ગયું હોય તો યસ ટાઈપ કરો સોલંકી સતીશ જયદીપ ગોહેલ okay okay now we see the next fifth number 1111101 this binary number this number we have to convert into decimal. So for that, this one is this one is multiplied by 2 this 0 is multiplied by 2 then 2 2 3 4 2 5 2 6 and 2 7 this is shown here 1 into 2 7 plus 1 into 2 6 plus 1 into 2 5 plus 1 into 2 4 plus 1 into 2 3 plus 1 into 2 plus 0 into 2 1 plus 1 into 2 0 okay solve it. So 128 multiplied by 1, 64 multiplied by 1, 32 multiplied by 1, 16 multiplied by 1, 8 multiplied by 1, 4 multiplied by 1, 2 multiplied by 0 and 1 multiplied by 1. So it will be 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 0 plus 1. So when you add this your answer will be 253 that is decimal number for this binary number. Clear this thing? समझाई गई हो तो yes type करो otherwise no type करो. Yes, Beinu. Okay, so now we move towards the next slide. Some numbers, example number 6. અત્યાર સુધી આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયા એમાં પોઈન્ટ વગરના બાઇનરી નંબર હતા હવે આપણે પોઈન્ટ વાળા બાઇનરી નંબર જોશું પણ એ સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા તમે અહીંયા રાઈટ સાઈડ ઉપર એક ટેબલ આપેલું છે એમાં ફોકસ કરો શું લખેલું છે 2⁻1 2⁻1 માઇનસ પાવર ઘાત છે પાવર છે એને માઇનસને પ્લસ કરો તો શું કરવાનું 1/2 અહીંયા જો નીચે અહીંયા લખેલું જ છે 2⁻1 એટલે શું થાય 1/2 1/2 એટલે શું થાય 0.5 સિમિલરલી 2⁻2 એટલે કેટલા થાય 1/4 એટલે થાય 0.25 2⁻3 એટલે થાય 1/8 1/8 એટલે થાય 0.125 2⁻4 એટલે 1/16 એટલે 0.0625 2⁻5 is 1/32 that is 0.03125 okay so આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવાનું 2⁻1 that is 0.5 2⁻2 that is 0.25 2⁻3 that is 0.125 2⁻4 that is 0.0625 2⁻5 that is 0.03125 આટલું અહીંયા સુધી યાદ રાખવાનું છે આનાથી વધારે યાદ રાખવાનું નહીં થાય આટલા સુધી આવશે તમારા સમમાં હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ Example number 6 11011.101
હવે અહીંયા તમારે બે પાર્ટ પડવાના, પોઈન્ટ પહેલા અને પોઈન્ટ પછી. સોરી, એમાં કોઈ પાર્ટ પડવાની જરૂર નથી. સિમ્પલ તમે અહીંયા રફ વર્ક અહીંયા જે કરેલું છે આ બોક્સમાં એ જુઓ તમે. આ જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડ જુઓ તો 0, 1, 2, 3 અને 4. ઓકે, અને પોઈન્ટની રાઈટ સાઈડ જુઓ તો આપણે શું લખ્યું છે? -1, -2 અને -3. આ જે નંબર લખ્યા છે એકચ્યુઅલી શું છે? 2 ના પાવર્સ, 2 ની ઘાત છે આ બધી. જો અહીંયા નીચે સમજાવેલું છે કે 1 × 2⁴ એટલે આ ટર્મ, પછી 1 × 2⁵ એટલે ધીસ ટર્મ, 0 × 2⁵ ધીસ ટર્મ, 1 × 2⁵ ધીસ ટર્મ, 1 × 2⁵ this term, then 1 × 2⁻1 this term, 0 × 2⁻2 this term, 1 × 2⁻3 this term. Now solve it. 2⁴ that is 16, 2⁵ that is 8, 2⁵ that is 4, 2⁵ that is 2 × 1, 2⁵ that is 1 × 1. Now next see 2⁻1 that is 0.5. અહીંયા લખેલું છે જો 2⁻1 એટલે શું થાય? 0.5. So 0.5 × 1 plus 2⁵ that is 0.25. 0.25 × 0. 0.25 × 0. 2⁻³ that is 0.125. 0.125 × 1. So 0.125 × 1. હવે આખાનું સોલ્વ કરો. So 16 × 1 that is 16, 8 × 1 that is 8, 4 × 0 that is 0, 2 × 1 that is 2, 1 × 1 that is 1, 0.5 × 1 that is 0.5, 0.25 × 0 that is 0, 0.125 × 1 that is 0.125. Now add all this. So the answer will be 16 plus 8 that is 24, plus 2 26 plus 27. 0.5 plus 0.125 that is 0.625. This is your answer. 27.625. This is your answer. Clear this thing? જો સમજાઈ ગયું હોય તો yes type કરો, otherwise no type કરો. Okay, good. Jaydeep, go ahead. Jaydeep, go ahead. Okay. કાંઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજાવું જેમાં સમજાઈ જશે. સી 1 0 1 0 11.110. This is our binary number. This number we have to convert into decimal. So આપણે રફ વર્કમાં કરી લેવાનું. આ રફ વર્ક આ નંબર લખી નાખવાનો. પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડમાં પોઝિટિવ ઘાત, પોઝિટિવ નંબર 0 1 2 3. પોઈન્ટની રાઈટ સાઈડમાં નેગેટિવ નંબર -1 -2 -3 -4. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? અહીંયા સુધી ક્લિયર હોય તો યસ ટાઈપ કરો. પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડ પોઝિટિવ, પોઈન્ટની રાઈટ સાઈડ નેગેટિવ. ક્લિયર? ઓકે. સો હવે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ 1 છે, આ 1, એના માટે કેટલી ઘાત છે? 3. સો 1 × 2⁵3. પછી આ નેક્સ્ટ શું છે? 0. એના માટે કેટલી ઘાત છે? 2. તો 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 2⁵2. નેક્સ્ટ 1 છે, એના માટે કેટલી ઘાત છે? 1. તો 1 × 2⁵1. પછી એના પછીના 1 છે, એના માટે કેટલી ઘાત છે? 0. તો 1 × 2⁵0. ઓકે, ચલો આ તો આપણે જે કરતા હતા એ એઝ ઇટ ઇઝ છે. નવું શું છે તો કે હવે પોઈન્ટ પછીનું અહીંયા શું છે? 1. તો 1 મલ્ટીપ્લાય બાય કેટલી ઘાત છે? -1. તો 1 × 2⁻1 થશે. પછી નેક્સ્ટ 1 × 2⁻2. નેક્સ્ટ 0 × 2⁻3. નેક્સ્ટ 1 × 2⁻4. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? અહીંયા સુધી સમજાણું હોય તો આગળ યસ ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ચલો ભાઈ જલ્દી કરો, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ છીએ. ચલો આને સોલ્વ કરો. 2⁵3 એટલે કેટલા થશે? 8. 8 મલ્ટીપ્લાય બાય 8, 8 × 1. 2⁵2 એટલે 4 × 0. 2⁵1 એટલે 2 × 1. 2⁵0 એટલે 1 × 1.
ટુ રેસ ટુ -1 એટલે કેટલા થશે 0.5. આપણે આગળના ટેબલમાં જોયું 2 રેસ ટુ -1 એટલે 0.5 ઇન્ટુ 1. નેક્સ્ટ 2 રેસ ટુ -2 એટલે કેટલા થશે 0.25 ઇન્ટુ 1. 2 રેસ ટુ -3 એટલે 0.125 ઇન્ટુ 0. 2 રેસ ટુ -4 એટલે 0.0625 ઇન્ટુ 1. આગળના ટેબલમાં જોયું. હવે આ બધાને એડ કરો. 8 + 2 10, 10 + 1 11. હવે આ પોઈન્ટ વાળા માટે અહીંયા મેં રફ વર્ક કરેલું છે, જોઈ શકો તમે. 0.5 ને હું 0.50 લખું, 0.500 લખું, 0.5000 લખું, 0.50,000 કે 0.5 લાખ લખું, કંઈ ફેર ન પડે. સિમિલરલી 0.25 ને હું 25 લખું, 250 લખું, 100 લખું, કંઈ ફેર ન પડે. નેક્સ્ટ 0 ને ગણતા નથી. નેક્સ્ટ 0.0625 આને એઝ ઇટ ઇઝ આમ નામ લખી નાખો અને હવે એડ કરો તો આ 5 થશે, આ 2 આવશે, 5 + 6 11, અહીંયા 1 કેરી 1 આવશે, 5 + 1 6 + 2 એટલે 8. કેટલો તો 0.8125. આને અહીંયા એડ કરો એટલે આન્સર આવશે 11.8125. ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. ચલો ભાઈ, સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. સતીશ સોલંકી, સતીશ. ઓકે ઓકે, ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. 8 નંબર. 1 into this is the question 11101.11. This number we have to convert into decimal. So rough work મેં બતાવ્યું નથી, પણ હવે સમજી જવાનું કે આના માટે 2⁻0 હોય, આના માટે 2⁻1 હોય, આના માટે 2⁻2 હોય, આના માટે 2⁻3 હોય, આના માટે 2⁻4 હોય. So this one multiplied by 2⁻4, this one is multiplied by 2⁻3, this one is multiplied by 2⁻2, this 0 is multiplied by 2⁻1, and this one is multiplied by 2⁻0. Then this one is multiplied by 2⁻−1, this one is multiplied by 2⁻2. Now when you solve it, it becomes 16 multiplied by 1, 8 multiplied by 1, 4 multiplied by 1, 0 multiplied by 2, 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 2⁻−1 છે એટલે 0.5 આવશે, 2⁻2 છે એટલે 0.25 આવશે. એને સોલ્વ કરશો એટલે આવશે 16 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5, કારણ કે 0.5 multiplied by 1 છે, 0.25 into 1 એટલે 0.25 જ આવશે. 16 + 8 24 + 28 + 1 that is 29. આને એડ કરો, 0.5 + 0.25 એડ કરો એટલે આન્સર આવશે 0.75. સો યોર આન્સર ઇઝ 29.75. તો સમજાઈ ગયું હોય તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ચલો ક્વિકલી, સ્પીડમાં. ઓકે, હવે આ 9 અને 10 નંબર જે છે એ તમારે એક્સરસાઇઝમાં કરવાના છે, તમારે જાતે કરવાના છે. ઓકે, આ તમારે આજનું એક્સરસાઇઝ. અને આ 6 7 8 આ બી લખવાના જ છે, અને 9 10 તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ, હવે આ બાઇનરી નંબર સિસ્ટમ જોઈ. હવે આપણે જે નંબર સિસ્ટમ જોઈએ છે કઈ છે? ઓક્ટલ. ઓક્ટલ નંબર સિસ્ટમ. કઈ સિસ્ટમ? ઓક્ટલ. હવે ઓક્ટલ નંબર, બાઇનરીમાં જેમ બેઝ 2 હતો, એમાં ઓક્ટલમાં બેઝ શું છે? 8. અને બાઇનરીમાં સિમ્બોલ કેટલા યુઝ થતા હતા? બે જ યુઝ કરતા હતા, એક 0 અને બીજો 1. બટ હિયર વી આર યુઝિંગ 8 સિમ્બોલ. See here, symbols are written 1 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Total 8 symbols are used for octal. અને આ ઓક્ટલ છે એનું બાઇનરી શું થાય તો અહીંયા સામે લખેલું છે. 0 નું બાઇનરી 0 જે ઓક્ટલ છે એનું બાઇનરી થાય 0 0 0. 1 છે એનું થાય 0 0 1. હવે તમને એમ થાય આ યાદ કેમ રાખવું? તો સિમ્પલ, બહુ ઇઝી છે. યાદ આ રીતે રાખવાનું, પહેલા 0 થી 7 લખી નાખવાનું, લખાઈ જાય. પછી આ આવડી આ LSB રાઈટ સાઈડની કોલમ જોવાની. જો એમાં એક 0 છે, એક 1 છે, એક 0 છે, એક 1 છે, એક 0 છે, એક 1 છે, એક 0 છે, એક 1 છે. બરાબર છે, લખાઈ ગયું. પછી બીજી કોલમમાં 2 0 2 1, 2 0 2 1. અને પછી ત્રીજી કોલમ, એમાં પછી 3 0 નહીં કરવાના, 0 2 અને પછી સીધું 4, 4 0 અને 4 1, 4 0 4 1. બરાબર, અહીંયા જ રાખવાનું. 2⁻0 એટલે કેટલા થાય? 1. તો 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1. 2⁻1 એટલે કેટલા થાય? 2, 2 0 2 1, 2 0 2 1.
2 કેટલા થાય 4 4 0 4 1 ક્લિયર આ ટેબલ આ યાદ રાખવાની શોર્ટ ટ્રીક છે બાકી તમારે જો વ્યવસ્થિત યાદ રાખવું હોય પણ તમારે શોર્ટ ટ્રીક જ યાદ રાખવાની કારણ કે આગળ આપણે જ્યારે એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યારે તમને અથવા તમને એક્ઝામમાં આ શોર્ટ ટ્રીક જ કામ આવશે પણ આનું એકચ્યુઅલ આ કઈ રીતે કોડ બને છે એ તમને સમજાવી દઉં કે આપણે મારે શું બનાવવું છે 0 બનાવવું છે તો 0 × 2⁻0 0 × 2⁻1 0 × 2⁻2 બધું 0 ઇન્ટુ કરું એટલે આન્સર શું આવે મારો 0 આવશે પછી નેક્સ્ટ 1 × 2⁻0 એટલે 1 × 1 અને બાકી બે 0 છે એટલે 1 આવશે નેક્સ્ટ જો 0 × 2⁻2 એટલે 0 થશે 0 × 2⁻0 એટલે 0 થશે એટલે પણ 1 × 2⁻1 કરું એટલે 1 × 2 કેટલા થશે 2 તો મને 2 મળી ગયું સિમિલરલી મારે 3 જોતું હોય તો 2⁻1 એટલે કેટલા થાય 2 અને 1 × 2⁻0 એટલે 1 × 1 1 એટલે બે ને કેટલા થશે 3 4 જોતા હોય તો 2⁻2 વાળો ટર્મ જ ખાલી 1 થશે બાકી બધા ટર્મ 0 કારણ કે આપણે 4 જોઈએ છે 2⁻2 એટલે 4 મળી ગયું 5 જોતું હોય તો 2⁻2 વાળું એટલે 4 4 ને 2⁻1 2⁻0 વાળું એક પદ 4 ને 1 5 તો 2⁻1 રાખશું તો 4 ને 2 6 થઈ જશે આપણે 5 જ જોઈએ એટલે 4 ને 1 5 6 માટે 2⁻2 વાળું એટલે 4 વાળી 1 અને 2 વાળું 1 એટલે આ 4 ને 2 6 7 વાળું તો 4 2 6 ને 1 7 અહીંયા ઘાત કરતા આમ યાદ રાખો તો ચાલે આ 4 આ 2 અને આ 1 હવે તમારી રીતે તમારે જે જોતું હોય કાંઈ નથી તમારે 0 જોઈએ છે તો ત્રણેય જગ્યાએ શું લખી નાખો 0 1 જોઈએ છે તો ખાલી અહીંયા જ 1 કરો 2 જોઈએ છે તો ખાલી અહીંયા જ 1 કરો તો જ 2 મળશે 3 જોઈએ છે તો 2 + 1 તો 1 1 4 જોઈએ છે તો ખાલી અહીંયા જ 1 કરો 5 જોઈએ છે તો 4 ને 1 5 થાય તો 4 માટે અહીંયા અને 1 માટે અહીંયા 6 જોઈએ છે તો 4 ને 2 6 થાય તો 2 1 1 7 જોઈએ છે તો 4 2 6 ને 1 7 ઓકે તો આ તમારું ટેબલ તમને જેમ યાદ રહે એમ તમારે યાદ રાખવાનું છે કારણ કે આનો જ યુઝ થશે નેક્સ્ટ સમ કરવામાં હવે જો યાદ રાખો આ એક ઓક્ટલ ડિજિટ છે આ ખાલી એક ડિજિટ છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેટલા બીટની જરૂર પડે છે 3 બીટની જરૂર પડે કેટલા બીટની જરૂર પડે અહીંયા લખેલું છે એક ઓક્ટલ ડિજિટ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેટલા બીટ જોઈએ 3 બીટ જોઈએ ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર અહીંયા સુધી સમજાઈ ગયું હોય તો યસ ટાઈપ કરો કોઈ બી ટ્રીક તમારે યુઝ કરવાની છે તમને આવડતું હોવું જરૂરી છે ચલો ઓકે તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈ ચલો આ 143 આ ઓક્ટલ નંબર છે એને મારે કન્વર્ટ કરવો છે બાઇનરીમાં શેમાં કન્વર્ટ કરવો છે બાઇનરીમાં તો સિમ્પલ 1 1 1 4 3 અલગ આવી રીતે લખી નાખવાનું 1 નો કોડ શું છે તો કે 1 નો કોડ છે આપણે આ ટેબલમાં જોઈ લે 1 નો કોડ શું છે 0 0 1 તમે જોઈ શકો છો 1 નો કોડ શું છે 0 0 1 તો બસ એ લખી નાખવાનો સિમિલરલી 4 નો કોડ શું હતો 1 0 0 3 નો કોડ શું છે 0 1 1 તો આ તમારું બાઇનરી બની ગયું અહીંયા તમે જો 0 0 1 છે તો અહીંયા આ આગળના 0 નું કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી તો ખાલી તમે લખો તોય ચાલે ન લખો તોય ચાલે પણ બાકીનું બધું લખવાનું જો 1 તો 1 અહીંયા છે આ 1 0 0 તો અહીંયા લખેલા જ છે 0 1 1 તો આ લખેલા જ છે હા તમે ભાઈ આ 0 નો કાઢ નાખતા હો ભાઈ કારણ કે આ લેફ્ટ મોસ્ટ સાઈડ છે આના પછી કોઈ આની આગળ કોઈ નંબર નથી એટલે આ 0 કાઢી નાખવાના આ 0 નહીં કાઢી નાખવાના આનું તો ઇમ્પોર્ટન્સ હોય ભાઈ ક્લિયર ધીસ થિંગ સમજાઈ ગયું ભાઈ આ સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો સિમ્પલ કોડ જ મૂકવાના છે બીજું કાંઈ કશું નથી કરવાનું 1 નો કોડ શું થશે તો કે 0 0 1 4 નો કોડ 1 0 0 3 નો કોડ 0 1 1 1 તો આના નંબર ભેગા કરીને લખી નાખવાના પણ અહીંયા તમે 0 0 અહીંયા તમે આગળ 0 0 1 લખો તો આ બે 0 લખો કે ન લખો કાંઈ ફેર ન પડે બરાબર છે નેક્સ્ટ જોઈ ચલો નેક્સ્ટ શું કહે છે 77640.31 દરેકના કોડ લખવાના 7 નો કોડ શું થાય 111 6 નો કોડ શું થાય 110 ઓલું ટેબલ તમને મોઢે આવડતું હોવું જોઈએ 4 નો કોડ 100 0 નો કોડ 000 પછી 3 નો કોડ 011 1 નો કોડ 001 થઈ ગયું બસ આ બધાને ભેગું કરી દો એટલે તમારો આન્સર આમાં કંઈ કાઢવાનું મૂકવાનું કંઈ આવતું નથી ક્લિયર સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો
સોલંકી સતીશ આવી ગયું. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ. હવે આ બસ આ 3 એક્સરસાઇઝ તમને આપું છું, તમારે કરવાની છે, બરાબર. ટેબલ આવડતો હશે તો આવડશે. હવે નેક્સ્ટ આ તે ટેબલ ઉપરથી જ છે. હવે ઉલટું, તમને બાઇનરી નંબર આપેલો હશે અને તમારે જવાનું જ છે એમાં ઓક્ટલમાં. શું આપેલું હશે? અત્યારે ઓક્ટલ આપતા હતા પહેલા સુધી, આ તમે એક્સરસાઇઝમાં જ જોઈ લો. તમને કેવો નંબર આપેલો છે? ઓક્ટલ. એમાં જ તમારે બાઇનરીમાં. હવે ઉલટું, તમને બાઇનરી નંબર આપેલો હશે એને તમારે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવાનો થશે. તો એમાં શું કરવાનું? તો કે સિમ્પલી આ પોઈન્ટ આપેલું હોય, શું આપેલું હોય? પોઈન્ટ. એની લેફ્ટ સાઈડ 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. કેટલા બીટના ગ્રુપ બનાવવાના? 3 બીટના. 3 બીટનું ગ્રુપ બનાવવાનું. હવે જો અહીંયા તમે જો આપણે ગ્રુપ બનાવી, ચલો આ 100 આ એક ગ્રુપ બન્યું, આ 110 બીજું ગ્રુપ બન્યું, અને અહીંયા જો અહીંયા કેટલા બીટ છે? 2 જ બીટ છે, ત્રીજું બીટ છે નહીં. તો અહીંયા શું કરી દેવાનું? અહીંયા કર્યું એમ 0 એડ કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? 0 એડ કરી દેવાનું. 1 મિનિટ. સી 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. આ પોઈન્ટ છે, પોઈન્ટની આપણે લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ અલગથી ગ્રુપ બનાવવાના. તો પહેલા લેફ્ટ સાઈડ માટે ગ્રુપ બનાવી, 3 બીટનું એક ગ્રુપ, બીજું ગ્રુપ, અને ત્રીજું ગ્રુપ બનતું નથી. કેમ? તો કે અહીંયા 0 ઘટે છે, તો 0 ઉમેરી દો, બરાબર. તો હવે ગ્રુપ બની ગયા. હા જો આ જે વસ્તુ સેમ એ નીચે દેખાડેલી છે, સમજાવેલી છે કે 0 એડ કરવાનો. તો આ 010 એટલે શું થાય? 2. 110 એટલે શું થાય? 6. 100 એટલે શું થાય? 4. સિમિલરલી વિથ રાઈટ સાઈડ ગ્રુપ બનાવો તો 110 આ ગ્રુપ બન્યું, 01. હવે અહીંયા 2 જ બીટ થાય, ત્રીજું બીટ છે નહીં, તો અહીંયા પાછળ એડ કરી દો 0. એટલે હવે એ આ બની ગયું, બરાબર. તો 110 એટલે શું થાય? 6. 010 એટલે શું થાય? 2. આ બધાને ભેગું કરો એટલે તમારો ઓક્ટલ નંબર. ટેબલ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેબલ આવડતું હોવું જરૂરી છે. આ કન્વર્ઝન કરવા માટે તમને ટેબલ આવડતું હશે તો વાંધો નહીં આવે. ટેબલ તમારે રફ પેજમાં એક્ઝામમાં ડ્રો કરી જ નાખવાનું, પછી જ આગળ વધવાનું. ક્લિયર? આ સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ઓકે સોલંકી સતીશ. ઓકે ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ બીજા બે વાર પ્રેક્ટિસ કરી લઈ. નેક્સ્ટ છે 101 101 1101.111 0101. પોઈન્ટ પહેલા આમ 3 બીટના ગ્રુપ અહીંયા નીચે આપેલા છે, જો મેં સમજાવેલા છે. 3 બીટનું ગ્રુપ, 3 બીટનું ગ્રુપ, 3 બીટનું ગ્રુપ. હવે અહીંયા જો કેવો ઇસ્યુ થાય છે? આ 3 બીટનું ગ્રુપ, આ 3 બીટનું ગ્રુપ. હવે અહીંયા તો એક જ છે, તો 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવા માટે 2 0 એડ કરવા પડે. તો અહીંયા નીચે કરેલા છે, જો આખું સમજાવેલું જ છે અહીંયા. ઓકે સેમ વે અહીંયા નીચે 3 બીટનું ગ્રુપ, 3 બીટનું ગ્રુપ. હવે અહીંયા એક જ છે, તો ગ્રુપ બનાવવા માટે બીજા 2 0 એડ કરો. તો અહીંયા નીચે સમજાવેલું જ છે તમને, જો. હવે આને સિમ્પલ ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરો ટેબલમાંથી જોઈને. આ શું છે? 1. આ શું છે? 3. આ શું છે? 3. આ શું છે? 5, 7, 2 and 4. સો કમ્બાઈન કરો એટલે આ તમારું રિઝલ્ટ. ઓકે સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો. ઓકે ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ એના પછીનું જોઈ લઈ. 3 બીટના ગ્રુપ બનાવી તો પોઈન્ટ પહેલા ને પોઈન્ટ પછી. પોઈન્ટ પહેલા લેફ્ટ સાઈડ જવાનું, પોઈન્ટ પછી રાઈટ સાઈડ જવાનું. 000 011 સોરી 1 યસ 011 વન્સ અગેન 011 નેક્સ્ટ 101. અહીંયા આપણે ગ્રુપ બનાવવા માટે કંઈ એડ કરવું પડતું નથી. સિમિલરલી રાઈટ સાઈડ જાઓ તો 100 111 અને 110. અહીંયા આપણે ગ્રુપ બનાવવા માટે કંઈ એડ કરવું પડતું નથી. નાઉ સિમ્પલ કન્વર્ટ ઇટ. આ 5 3 3 0.476 કમ્બાઈન કરો એટલે ધીસ ઇઝ યોર રિઝલ્ટ. ક્લિયર ધીસ થિંગ? તો સમજાઈ ગયું હોય તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ઓકે આ 4 નંબર અને 5 નંબર તમને એક્સરસાઇઝમાં આપેલા છે, એ તમે સોલ્વ કરી નાખજો. ક્લિયર? તો અહીંયા સુધી આજે રાખીએ. કંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. કંઈ ડાઉટ હોય, કંઈ ઇસ્યુ હોય કોઈ બીજા સબ્જેક્ટના લેક્ચરમાં, કંઈ બી તો મને કહી શકો છો.